नमस्कार, मैं हाँ शमी डावरा तो तुसी देख रहे हो SDTV प्राइम। दोस्तों, ज्यों-ज्यों चोणां दे दिन नज़दीक आ रहे ने त्यों-त्यों पार्टियां ने अपने उम्मीदवार ऐलानने शुरू कर दिते ने। आनंदपुर साहब हलके दे विच भी श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी के सांझे उम्मीदवार के वजों ऐलान कर दिता गया है तो वह ऐलान होया है नितिन नंदा के नां दा। कि नितिन नंदा इस इलैक्शन दे विचों बाजी मारनगे, कि वो जित सकणगे, कि वो MLA बन सकणगे। इसे दे आधार पर साडी अज दी खास पेशकश कौन बनेगा MLA। कौन बनेगा MLA प्रोग्राम विच तुहाडा सब दा स्वागत। दोस्तों, तुसीं जानदे हो कि चोणां दे इस सीजन दे विच हुण पार्टियां अपने उम्मीदवार ऐलान रहीआं ने। आनंदपुर साहब हलका जिहड़ा 2012 दे विच होंद दे विच आया, क्योंकि आनंदपुर साहब पहलां रूपनगर दे नाल संबंधित सी। उस तो बाद यह हलका भारतीय जनता पार्टी ते अकाली दल दा अलायंस होण करके भारतीय जनता पार्टी के खाते 'च जांदा रहा, जिन्हां दा मुकाबला कांग्रेस दे नाल हुंदा रहा। तो फिर 2017 दे विच आम आदमी पार्टी भी इत्थों अपना दावा पेश करन लग पई। इस बार असीं जानते कि 2022 दीआं चोणां दे विच श्रोमणी अकाली दल ने भाजपा का साथ छड्ड के बहुजन समाज पार्टी का पल्ला फड़िया है तो ये मिल के चोणां लड़ रहे हैं। तो आनंदपुर साहब हलका एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी के हिस्से दे विच आया है। तो बहुजन समाज पार्टी ने पिछले दिन ही अपना उम्मीदवार ऐलानिया नितिन नंदा नूं। SDTV प्राइम ते असी कई बार नितिन नंदा की इंटरव्यू भी की ते पिछे सर्वे दे विच भी असी तुहानूं दस्सिया सी कि नितिन नंदा ते टिक्का यशवीर चंद दे विच टिकट की दावेदारी नूं लैके एक दावा पेश किया गया है। तो इन्हां दोनों विचों किसी नूं टिकट मिल सकती है। तो वो साडी रिपोर्ट सही साबित हुई जदों नितिन नंदा नूं आनंदपुर साहब हलके का उम्मीदवार ऐलानिया गया। नितिन नंदा ने अपनी उम्मीदवारी तो बाद अपना चोण प्रचार भी शुरू कर दिता है। तो उसकी शुरुआत की उन्होंने तखत श्री केसगढ़ साहब मत्था टेक के। असी उन्हां नाल इस मौके एक खास इंटरव्यू की जिहड़ी अज मैं तुहानूं दिखाण जा रहा। लेकिन इंटरव्यू दिखावां इस तो पहलां तुहानूं दिखाने तखत श्री केसगढ़ साहब दे विच जदों मत्था टेकण गए तो डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा जो कि श्रोमणी अकाली दल दे एक मैं समझदा कि पार्टी प्रधान तो बाद दूजी जिहड़ी है महान शख्सियत उस पार्टी दे विच गिणे जांदे ने, वो ते जिहड़े साडे हलके दे इंचार्ज ने वो बकायदा इस दे विच शमूलियत उन्होंने की। ते बहुत सारे अकाली वर्करस भी जिहड़े है वो हुम हुमा के उन्हां नूं मत्था टिकाउण दे लई पुजे। बहुजन समाज पार्टी का उत्थे बहुत वड्डा इकट्ठ सीगा। दोनों पार्टियां ने रल के जिहड़ा है वो तखत श्री केसगढ़ साहब मत्था टेकिया ते फतेह दी अरदास की। पहला मारने वो नज़र ते साडे नाल डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने इस मौके की कहा वो भी तुहानूं सुणांदे हैं। एक अज श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी के जिहड़े श्री आनंदपुर साहब हलके तो नवे उम्मीदवार ऐलाने गए, श्री नितिन नंदा जी, उन्हां दी भी इच्छा सी कि सारी संगत नूं नाल लैके दोवां पार्टियां दे लीडर सभा नूं नाल लैके ते तख्त श्री केसगढ़ साहब विखे नतमस्तक होकर पहला आशीर्वाद ली जाए। वड्डी गिनती च सारे जिहड़े अज अपने साझे उम्मीदवार के नाल नतमस्तक होने वास्ते इत्थे पहुंचे हैं। साडी गुरु महाराज के चरणों च अरदास है कि परमात्मा सानू हिम्मत बख्शे, ताकत बख्शे, इकट्ठे होकर असी सारी जिहड़ी है वो लड़ाई लड़ सकीए। ते इस इतिहासक हलके की सेवा जिहड़ी है वो श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी के हिस्से आवे। ये अज रल के सारे ने अरदास की। जिन्हां थावां दे उत्ते रंगरेटे गुरु के बेटे दे खिताब मिले सी, जिन्हां स्थानां दे उत्ते कलगियां लगियां उत्थे कांग्रेस ने लोकां नूं चैलेंज कीता ये कह के कि ये सीटां पवित्र है, इन्हां नूं क्यों दित्ती। ये हुण संगत ने देखना कि वो गुरु दे सिद्धांत नाल खड़ना
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀ ਰੋਪੜ ਦਾ 3 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਤਿਨ ਨੰਦਾ ਨੇ SDTV ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ। Himachal Institute of Dental Sciences, Paonta Sahib, near Dehradun, Himachal Pradesh. Opening the doors for you. Come on in. It's an entrance to an exception. Excellent infrastructure, sprawling lawns, classrooms fitted with the latest teaching gadgets, fully air-conditioned library packed with the latest books and journals, fully operational laboratories, learning patient treatment skills, getting hands-on experience, energetic coaching and personalized attention. You could have not asked for better. The motivation you need and the support you deserve. 24 hours security and off-site surveillance too. Academic excellence and accomplished administration. We lay strong foundation for a successful future, as your success is our passion. Experience the excellence and the fun time, cause we believe play is as natural as breathing and as necessary. An ultimate choice for the students. Your search ends here. ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਸਪਾ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਿਤਿਨ ਨੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਨਿਤਿਨ ਨੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਸਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SDTV ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਕਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਬੈਨੀਪਾਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਤੇ ਤਮਾਮ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਤਿਨ ਨੰਦਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਨੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਿਨ ਨੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਸਪਾ ਜਾਂ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਨੰਦਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੋਗੇ? ਡਾਵਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇਹਨਾਂ तमाम ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਬਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਣਾ KP ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਰਸੂਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਟਰੋਂਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਰਟੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਜਪਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਦੀ ਜੀ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਜੂਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰਸੂਖ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ BJP ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਰੋਪ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗੇ, ਕਰਪਟ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਚੈੱਕ, ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੈੱਕ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਚੈੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚੋਂ ਵੜਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿਛਲੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਹੋਈ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਜੀ ਬਈ ਹਾਥੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ 4 ਲੱਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਚਾਰੇ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦਗਮਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਊਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਡਾਵਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਰੋਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਿਲ ਕਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਲਾਇਆ।
ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ-ਏ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਆ, ਲੋਕ ਸੁੱਟੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਬਸਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਜੀ ਵੀ PACL ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕਰਤੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਬਸ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ 60 70 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਆ 15,000 ਰੁਪਏ ਲੈਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨੰਗਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ 2017 ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹਟਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਦੀ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਸਮਾਜ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਹੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੱਟਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਸੁੱਟਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਠੋਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੱਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਥਾ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਲ ਦੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਭੇਟ ਚੜ ਗਈ, PACL ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਕੱਟਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਖੁਦ ਲਾਪੇ ਸੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਚੰਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਏਗਾ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਨਵਾਂ ਤੁਰਿਆ ਟੋਪੀਬਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਥੈ ਤੇ ਖੰਭਿਆਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੋਟਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਘਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਰਡ ਲਾਤੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗਰੰਟੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਗਰੰਟੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 20 MLA ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, 11 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੱਗਦਾ ਭੱਜ ਗਏ। ਆਪਣੇ MLA ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਾਹਦੀ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਭੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹੈ ਚੰਗਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਕਰੀਬ ਚੰਗਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇਖੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਰਸੂਖ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਉਸ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਿਤ,
ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਈਪਾਂ ਲਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਓ ਜੀ ਪਾਈਪਾਂ ਰੱਖਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਆ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਪਾਲਿਸੀ ਚੰਗਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਸ਼ਮੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੰਗਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਹਲਕਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਵੱਖਰਾ ਲਾਲਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਚੰਗਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਡਲ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 36 ਬੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਜੀ। ਬੋਰ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਰੀਆ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਮਾੜੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੂ ਸੀਗੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕ ਬਾਹਰੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਹਲਕਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਪੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਨੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫਤਵਾ ਦੇਤਾ, ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 22 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਸਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਬਸਪਾ ਦੇ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਧੜੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ੋਭਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜੀ, ਬਸਪਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜੀ, ਐਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੜਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਦੀ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਨੇ ਐਸਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਥਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਨੇਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਸਥਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਆਸਥਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਤੀ ਤੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ था, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਨੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਫਤਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੜਥੱਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, 108 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 108 ਨੰਬਰ ਵਕਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਜਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਨਿਵਾਣਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹਲਕੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਆ ਵਕੀਲ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆਇਆ। ਸੋ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਬਸਪਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਓ, ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਐਮਐਲਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਿਤਨ ਨੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਉਪਲਬਧ ਰਹਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡਤੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਵਾਂਗ ਟਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਝੁਕਾਉਣ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਐਮਐਲਏ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਸ਼ਮੀ ਡਾਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।